Good morning to one and all present here. I welcome you all to the Career Counseling Program organized by Department of Visual Communication, Avicii College of Arts and Science. Before starting the program, let's pray to the Almighty and seek His blessings. I request everyone to rise up for the Tamil Thai Vart. I welcome Mr. Prakash S., Assistant Professor, Department of Visual Communication, Avicii College of Arts and Science, to brief about the course details and the career opportunities. Thank you, Somya. So it's a very good morning to one and all present here. Good morning to the chief guest and dignitaries. Good morning to all of you. At this outset, I'm very much honored and privileged to welcome you all to this career counseling initiative by the Department of Viscom, Avicii College of Arts and Science. So first, before getting into this course content and all that, so we need to know how big the industry is. Okay, being the growing democracy and the growing economy in the world, India is now spending almost 82% of its time on the mobile applications and the internet. Recently, the Indian media and entertainment sector powered through a growth of 20% to reach 2.1 trillion economy in the year 2022. So India secures 4th rank in ICT services and exports. India's media and entertainment industry is expected to grow to an 100 billion economy by 2030, led by OTT, gaming, animation, and VFX. And to put it, in a nutshell, 93% of YouTube viewers watch content on Hindi and other regional languages. Indians spent 1.9 billion hours on online, among the most spent in the world. The share of the regional content in TV and OTT consumption reached 50% in 2022, and animation segment saw a huge demand from OTT platforms and kids channels like Pebbles and other TVs. Digital advertising grew 30% to reach $6.1 billion in 2022 and expected to reach $12.2 billion by 2027-28. And a few snippets on OTT. Original OTT content grew to 3,000 hours in the year 2022. The digital population, which is 25% of online gamers in India, are paid gamers. And social media penetration reached almost 33% of Indians' population, which is massive. And digital advertising grew 30% to reach 6.1 billion in 2022, constituting nearly half of the ads spent in 2022. So this is basically about how the digital penetration has been, done in the Indian landscape. So now getting into the course, this BSc Visual Communication course coming under like a wing of media. So this is a 3-year degree program, which is degree awarded by the University of Madras. Let's get a quick glance into this course, what it gives you in the next 3 years. Okay, so this is an introduction about why you want to study visual communication. Now, visual communication consists of drawing, painting, photography, designing, UI, UX design, animation, visual effects, AR, VR, etc. Next. So in the first semester, you'll be studying graphic design and typography, which is manual and system-oriented designs that you will study. And you will study about digital drawing and painting, where you will be working on systems and tablets, to work your art-related works in a digital format. And you have digital storytelling and script writing, which is coming in the first semester itself, unlike the earlier times, which enables you to do a story, boarding and script writing in the first semester as well. Next. Yes, and in the second semester, you're stepping into photography and videography, where photography is a space where you get to have lot of genres of photography are there, and in videography you can handle video cameras, and that you can take that up to film cameras as well, because we normally do sessions on video cameras and film cameras, which has been run by, mentored by our guest, Mr. C.J. Rajkumar sir, who is our
professor of practice in the college. So he helps us in getting into the film camera training and all that. And you'll be studying the publication design, where you will be doing all the digital designs in terms of branding, which includes posters, brochures, newsletters, newspaper designs, web designing. I mean the layout designing, and UI design, UX design, which is gonna come later in this. And you will study about image editing and color management, which is which is a special course that has been introduced now, which means that you will work on digital intermediate, right? So you know about digital intermediate, DI. So the basics of DI, which you will study here, image editing and color management. Next. And then you have audio video editing practical, where you will study audio editing and video editing, as a course, where you can work on audio. Like in audio, you will work on audio jingles, radio programs, podcast, etc. And in video editing, you will be doing trailers, trailer cuts, and editing for your documentary, short film, and other reels videos as well. And you'll be this is a new course introduced, which is called design thinking. Design thinking is the new concept that's been evolving it's there across all the industry. Okay, so wherever there is an innovation is being taken place, that's because of the thinking is by design. So design thinking is made as a part of this course of study. Next. And then you have film appreciation and analysis, wherein the students your students will be made to watch more world classics, and they'll be made to watch those films and appreciate and criticize those films. It's unlike there are some people doing reviews. It's purely an appreciation and criticism, wherein that will help the filmmakers and the film learners to grow and learn nuances of filmmaking. And you have animation and character design in terms of 2D and 3D. And you have it's a new thing came into the course content, which is compositing and visual effects, which was not part of the course earlier. So compositing and visual effects is the boom now, and as we went to the statistics in the earlier, the industry is gonna boom with the gaming, animation, and VFX, which has been brought into the course content, which makes the course more interesting and challenging as well. And we have script writing and storyboard development. It's an additional one, which is also not part of the course earlier, which is a new thing. And there is the course from Nan Mudalvan scheme, which is also part of this University of Madras initiative, wherein the students will learn about storytelling among the public, because the last session students went to storytelling classes, and they will be deployed on some government schools or private schools, and they will be going there and narrating stories and making the kids interactive, and they'll be doing a live assignments and live projects on that particular course. Next. And you will be studying about advertising and brand communication, and this is a new one. This is user experience theory, that's UX design, and you will be studying advanced 3D texturing and sculpting. Previously we had only 3D animation. Now it's been advanced thing is there, and you will have 3D environment design as well. So not only 3D animation, you will be creating characters, and you'll be creating sets, environments, and you will be doing sculpting as well. That means modeling as well. And you have this immersive media design, which is and short film making, which was not part of the earlier course, which is you can choose whether you can choose documentary film or short film, but now it's been made as mandatory for all the students to do a short film, whether it is a fiction or non-fiction. And there is an internship on summer internship. Previously it was not on summer, it was like a winter internship. Now it's been made as summer internship. So all the students will go for an summer internships on various fields. Next. Yes. And what is the media culture in Tamil Nadu that they want to know? And this is a new one introduced, which is called media entrepreneurship, wherein recent times most of the media students, they want to take up entrepreneurship as a
job or as their venture. So more startups are coming in, more digital startups are coming in. So media entrepreneurship is there, and we have extended reality design wherein VR and AR comes in place. Okay, so this is one of the key factor of this course. And you have this virtual production is there, where we talk about LED production, virtual production. The virtual production is brought into the curriculum. And the capstone project, which is the highlight of this course, which means the capstone project has almost some 12 to 13 segments where the students can choose any one of it. Say for example, if you want to do an radio programming, you can choose your capstone project on radio. If you want to do on event management, you can do. If you want to do on advertising, filmmaking, direction, cinematography, editing, or social media, digital marketing, whatever it is, you can choose your capstone project based on that, and you can do your final project. And you have, this is one interesting thing which I am looking forward to, the cybersecurity training for media professionals, which is mandatory. Because இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய கண்டென்ட் வந்து போடுறோம், நிறைய கண்டென்ட் திருடிடுறாங்க, இல்லைனா காப்பி அடிச்சிடுறாங்க, காப்பி ரைட்டிங் இஷ்யூஸ் வருது, ஓகே, காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஹவு த மீடியா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கேன் செக்யூர் தேர் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி மூலமாக we are having it here. And then we have extension activities, which means the students have to go to the public and they have to work for suppose in the mari NSS, NCC, RRC, YRC, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ட்ரீ பிளான்டேஷன் ஆர் கம்யூனிட்டி பில்டிங் ஆர் எங்கேயாவது போய் டீச் பண்ணுறது, விசிட்டிங் ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ், இந்த மாதிரியான நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையுமே உங்களை இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? சார் இவ்வளோ படிக்கிறோம், என்னென்ன கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ரோல்ஸ் தட் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, film director, cinematographer, art director, film video editor, photographer, videographer, VFX artist, social media content creator, storyboard artist, colorist, sound designer, graphic designer, web designer, multimedia artist or animator, UI UX designer, illustrator, content creator or influencer, visual merchandiser, digital marketing designer, interactive media designer, production designer, television producer, TV producer, RJ, VJ, news reader, broadcast designer, media planner, TV news producer, content strategist, motion graphics designer, television writer. So these are the opportunities. I mean, இந்த மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ எவ்வளோ சார் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, சென்னை அமிர்தாவில் படிச்சிங்கன்னா மாதத்துக்கு 10,000 ரூபாய் படிக்கும்போதே வேலை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கிம்மிக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ சீரியஸ்லி கெட் இன் டு த கோர்ஸ், யூ வில் பி approaching almost some 10 to 12 skill sets that you will get. Okay, so you can choose and you can widely, I mean, நீங்கள் வைடாக எல்லாமே படித்தாலும் நேரோ டவுன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு கோர்ஸையும் ஒரு ஸ்கில்லையும் மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணாலே யூ கேன் கெட் இன் டு த ஃபீல்ட். ஃபியூ மட்டும் நாங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஆன் த ஹோல். Suppose if you want to get into journalism, the starting salary would be 2.5 lakhs to 6 lakhs per annum. Okay, the journalism includes reporter, journalist, and etc. etc. And broadcasting journalism, broadcasting media, if you go, the starting salary would be 3 lakhs to 8 lakhs per annum. For the filmmaking, it will be 3 lakhs to 10 lakhs per annum. Advertising, 2.5 to 7 lakhs per annum. For PR, 2.5 to 6 lakhs per annum. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீல்டு, நிறைய பேர் அதை டச்சே பண்ண மாட்டாங்க. பிஆரில் பெரிய இது இருக்குது. And in digital media, it will be 2 lakhs to 6 lakhs per annum. So this is the salaries and the career opportunities that you will get when you go through this course. There's one quote from Walt Disney. Walt Disney யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. So dream it, do it, pursue it. Wish you all success. Thank you. Thank you, sir. Today we have with us two extraordinary mentors, Mr. R.J. Vigneshkant and Mr. C.J. Rajkumar sir, to enlighten our future pioneers on different aspects of Viscom course. Mr. R.J. Vigneshkant, a multifaceted person who started his career during his final year of college as a RJ in Aha FM. He started working in Smile Setai and then he started Black Sheep YouTube channel and entertained us. It is not only a YouTube channel, it also works as an independent Tamil OTT platform and the only OTT in India launched in space.
And now he is the managing director of Black Sheep Television. Black Sheep is a platform which encourages young talents and creators and gives the cinema industry new talents. Mr. Vignesh Kant is a true inspiration for today's youth. Mr. C.J. Rajkumar sir, a cinematographer who predominantly works in Tamil movies. He has worked in movies like Periyar, Aisha, Man, etc. Aisha is the first movie to win an international award. His photographs has won awards in international festivals. He has also authored 12 books on cinematography. He is also the editor and member of SICA, South Indian Cinematographers Association. He has been awarded the Professor of Practice in Department of Visual Communication by Avicii College of Arts and Science for his contribution to the cinema and his involvement in shaping up the next-gen filmmakers and cinematographers. Also, he is the course trainer of filmmaking course exclusively designed for Avicii Viscom students, which expands to 12 weeks under the banner AVM Film and TV Institute. Also, he is our mentor for department students. We welcome you both, sir. I kindly request you to join the dais. Now, I request Dr. N. Booma, Principal, Avicii College of Arts and Science, to felicitate our guest. I now request our Honorable Principal to honor Mr. R.J. Vignesh Kant. I request Ms. G. Abhinaya, Head of the Department Visual Communication, to felicitate our guest, Mr. C.J. Rajkumar. Now I request you to take over the stage. நேற்றைய நினைவுகள் இனிமையாக, இன்றைய நினைவுகள் அனுபவங்களாக, நாளைய கனவுகள் நிஜமாக. இன்னைக்கு இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் ஃப்ரம் ஆர்ஜே விக்னேஷ் அண்ட் பிளாக் ஷீப் ஃபேமிலி. ஸோ என்ன சார் பண்ணணும், உண்மையிலே கேட்குறேன். நான் கேரியர் கவுன்சிலிங்லாம் நான் அட்டன் பண்ணதே இல்லை சார். பேசினதை விட்டுருவோம், நான் அட்டன் பண்ணதே இல்லை படிக்கும்போது. ஏன்னா நம்ம என்ன ஆகணுன்றதை நம்ம 10th 12thலேயே முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே நமக்கு எது ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குதோ, அடுத்தடுத்த கட்டம் நமக்கு போகணும்னு தோணுதோ, கற்றுக்கணும்னு நினைக்க வைக்கிதோ, அந்த பேஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா. ஸோ பேஷனையே ப்ரொஃபஷன் ஆக்கக்கூடியது 2 பேரால் தான் முடியும். இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு 2 துறைகள் தான் பேஷனை ப்ரொஃபஷன் ஆக்க முடியும். ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ், அவங்களுடைய பேஷனை அவங்க நினச்சா ப்ரொஃபஷன் ஆக்கலாம். ஆனால் அதில் காம்படிஷன் ரொம்ப 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 அதிகம். ஏன்னா எத்தனை லட்சம் பேர் மோதினாலும் அதில் ஒரு வின்னர் தான், அப்படி தான். ஸோ இன்னொன்று மீடியா. ஸோ இந்த இடமும் அதே மாதிரி தான். பேஷனை ப்ரொஃபஷன் ஆக்கி நம்ம சந்தோஷமாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே சம்பாதிக்கலாம். அது முழுமையாக நம்மளை ஈடுபடுத்தி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது. ஸோ இது இல்லாமல் எனக்கு மற்ற துறைகளில் இவ்வளோ பேஷன் இருக்குமான்னு தெரில. எந்த கோடிங் பண்ண போகிறோன்னா, ஐயோ மண்டே மார்னிங் நான் போய் இன்றைக்கி கோடிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு யாருமே போய் ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை. ஆனால் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஷூட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்றத ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டுக்கு போகிறப்பையும், அது எவ்வளோ ஹெக்டிக்காக இருந்தாலும், அந்த வேலை எவ்வளோ கஷ்டமானதாக இருந்தாலும், எத்தனை பேர்கிட்ட திட்டு வாங்க வேண்டியதாக இருந்தாலும், ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தாலும், சந்தோஷமாக அதை செஞ்சு அதனுடைய அவுட்டு பார்க்குறப்ப மனசு நிம்மதியோடு அதை பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது இருக்குல்ல, அதோட ரிவ்யூஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் தாண்டி என்னோடய ப்ராடக்ட் வெளியில் வந்துருச்சுன்ற அந்த நிம்மதி. இப்படி ஓவரால் ஒரு கிராஃப்ட், ஒரு வேலை, அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது முழு திருப்தியோட ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவுகளையும் செய்ய முடியும்னா அதுதான் மீடியா. இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் கைத்தட்டினீங்கன்னா, ஏன்னா அலைக்கடல் என்ன திரண்டிருக்கீங்க ஏற்கனவே, இதில் நீங்கள் அமைதியாக வேறு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நான் ஏதோ அந்த வீடியோவில் பார்க்குறவங்களுக்கு லூஸ் மாதிரி தனியாக பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி தோணும். நீங்கள் கிளாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அவங்களுக்கும் கன்வே ஆயிரும். ஓகே, சூப்பர். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். நான் அந்த ஆக்சுவலாக விஸ்காம் படிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பேச வந்தேன் நான். ஆனால் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கணும் வேணால் கேட்கலாம். ஏன்னா அதில் இருக்க எதையுமே நான் படிக்கலை. ஸோ அது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அதில் எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமானது, மீடியாவில் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் அப்படிங்கிறது. அதுவுமே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் மீடியாக்குள்ளே, இல்லை ஒரு பிராண்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி வரல. நம்மளை ஒரு ட்ராவல் ஒன்று கொண்டு போயிட்டே இருக்குது, ஜென்யூனாக எஃபர்ட் போட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். நம்மளோட பர்பஸை வச்சிடறோம், எதை நோக்கி மூவ் பண்ணுறோன்றதை வச்சிடறோம், அதுக்கு ஜென்யூனாக எஃபர்ட் போட்டு வேலை செய்கிறோம். செய்யும் பொழுது மற்றதெல்லாம் தானாகவே அமையும். அப்படி அமைஞ்சது தான் இந்த பிளாக் ஷீப்புன்ற பிராண்ட்.
முதல்ல ஒரு 5 பேர் சேர்றோம், ஏதேதோ மூலைகள்லேருந்து வரோம், தமிழ்நாட்டினுடைய ஏதேதோ பகுதிகளிலேருந்து ஒன்றா சேரக்கூடிய ஒரு 5 பேர். அந்த 5 பேர் எப்படி சேர்ந்தோங்கிறதே ஒரு பெரிய மிராக்கிள். அதுக்கப்புறம் அந்த 5 பேர் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். எங்கேயுமே வாய்ப்புகள் கிடைக்கல, எல்லா இடத்துலையும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது. நமக்கு எந்த விதமான ஊடக பின்புலமும் கிடையாது, யாரும் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது, ரெஃபரன்ஸ் தேவையும் கிடையாது, அதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப, நம்ம ஏன் ஊடகங்களில் போய் நின்று மோதி சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக நம்மளே ஒரு ஊடகத்தை ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ அவங்க நம்மளை கூப்பிடுவாங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு அற்பாசை. அந்த அற்பாசைக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அப்போ யூடியூப் சேனல்கள் பெருசாகுது, அதை பார்க்குறோம். நார்த்தில் அந்த யூடியூப் சேனல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம், காப்பி அடிக்கிறோம், திருடுறோம், கான்செப்டுகளை எடுத்து தமிழ் வயப்படுத்துகிறோம். ஸோ இங்கே ரீஜனலைஸ் பண்ணுறோம் அந்த விஷயங்களை எடுத்து. அப்போ நம்மளை பெருசாக பார்க்குறாங்க. நம்ம தான் பீயிங் அண்ட் பயனியர் ஹியர் இன் யூடியூப் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறாங்க. நமக்கு முன்னாடி டெம்பிள் மங்கீஸ்லாம் கண்டென்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைமில் ஸ்மைல் சேட்டைன்னு ஒரு சேனலாக ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அது பிளாக் ஷீப் ஆகுது 2017. அப்புறம் வளரும். இப்போ 5 பேர்லேருந்து ஒரு 20 பேர், 25 பேர், 50 பேர், 70 பேர். இது ஆகிற வரலையுமே நான் இதை பிஸ்னஸ் ஆக்கணும்னு யோசிச்சதே இல்லை. எங்களுடைய ஒரே நோக்கம் எல்லாரும் சினிமாவுக்கு போகணும், அடுத்த கட்டம் நோக்கி எல்லாரும் ட்ராவல் பண்ணணும். அவங்கவுங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்குது, அதை அடையிறதுக்கு உதவணும். இது மாதிரி ஒரு 1000 பேரை உருவாக்குறது தான் அன்னைக்கும் பிளாக் ஷீப்னுடைய விஷன், இன்னைக்கும் பிளாக் ஷீப்னுடைய விஷன். அதில் ஒரு 200 பேரை ஏற்கனவே உருவாக்கிட்டோம் இந்த ஒரு 7 வருஷத்தில். இது 1000 தொடுறப்ப என்னோட வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன். இப்போவே ஆகிடுறான்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். பட் இருந்தாலும் நான் போராடி நின்று இல்லை அது வரலையும் கொண்டு போயிட்டு தான் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இப்படி வந்துட்டதுனால ஜென்யூனாக எஃபர்ட் மட்டும் போட்டிருக்கோம், வேலை மட்டும்தான் செஞ்சோம். இதெல்லாம் நாங்கள் தியரிட்டிக்கலாக எதையுமே கற்றுக்கல. பட் அதெல்லாம் கற்றுக்கும் பொழுது உங்களோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை என்னால் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுது. நான் இந்த 7 வருஷம் பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அடிபட்டு கற்றுக்கிட்டு விழுந்து 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 எழுந்ததை நீங்கள் ஒரு 3 வருஷம் படிக்கும்போதே விழுந்து எழுந்துருவீங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு இந்த 3 வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வராங்க. நான் அவிச்சி கூட ரொம்ப க்ளோஸாக ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த இடம் ஒன்றும் எனக்கு புதிதும் அல்ல, உங்களுக்கு நான் ஒன்றும் புதியவனும் அல்ல. ஓகே, நான் என்னை நீங்கள் கேம்பஸில் பார்த்தா கூட அவன் வந்துட்டு தான்டா இருப்பான் அப்படின்னு போயிடுவாங்க பசங்க. ஸோ அந்தளவு எனக்கு அவிச்சிக்குமான தொடர்பு இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் இவ்வளோ க்ளோஸாக ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு என்னென்னா, நம்மளோட பேஷனுக்கு எப்பயுமே சொல்லுவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். பிளாக் ஷீப்னுடைய ஃபேன்ஸை கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஷீப்னு தான் காயின் பண்ணுவோம், FOBன்னு. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், ஃபேனுங்கிறவன் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் கொண்டாடுவான், ஃப்ரெண்டுங்கிறவன் ஜெயிக்க வச்சு பார்த்து கொண்டாடுவான். அதுதான் வித்தியாசம். ஸோ அப்படி நம்மளோட பேஷனுக்கு இன்னொருத்தர் பக்கத்தில் இருந்து இவன் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சா நம்ம ஜெயிச்சிருவோம். அதுக்கு நம்ம சரியாக வேலை செஞ்சால் போதும். அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவன் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சி ஓடணுன்னா ஜெயிச்சிருவோம். டீமாகவே ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இங்கே உங்களுக்கு டீம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, அவிச்சியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டும் தான். ஏன்னா அவங்க பேசும்போது எனக்கு அதில் ஒரு ஜென்யூனான கன்சர்ன் தெரியும். சார் ஒரு கணக்குக்கு ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணணும் சார், கணக்குக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணணும் சார், இதுக்கு இத்தனை பேர் வரணும் சார், ஸ்டார்ஸ் வந்தால் நமக்கு அது வேல்யூ சார். இப்படி ஒரு நாளும் அவங்க பேசினதில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் ரொம்ப பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கூட இருந்திருக்கு பிரகாஷ் சார் கூட. அப்பயுமே அவர் ரொம்ப சின்சியராக பசங்களுக்கு இதை சொல்லி தரணும் சார், இவங்களை கூப்பிட்டு வந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் சார், இது என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சார். சார் எப்படியாவது நான் அவருக்கு கூப்பிட்டு சார் ஒரு எடிட்டர் வேணும் சார் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க எடுத்துக்கிறீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்பார். ஏன்னா எப்படியாவது புஷ் பண்ணி அடுத்த கட்டம் கொண்டு போயின்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப், பிரின்ஸிபலாக இருக்கட்டும், மேமாக இருக்கட்டும், அவராக இருக்கட்டும், நான் யாரை பார்த்தாலுமே அவங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது. ஸோ மோர் தேன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் சர்க்கிளை தாண்டி ஒரு காலேஜே அப்படி நினைக்கும், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டே அப்படி நினைக்கும்ன்றதை நான் இங்கே நிறையவே பார்க்குறேன். ஸோ அது ஒன்று போதும், இந்த காலேஜில் ஏன் சேரணும், ஏன் இதை படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு காரணமாக அது ஒன்று போதும்னு நினைக்கிறேன். பட் அதான் நான் சொன்னது, எல்லாத்தையுமே போய் ஹேண்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வேலை செஞ்சு கற்றுக்கிட்டவங்க தான் இதுக்கு முன்னாடி. சொல்ல போனால் பிளாக் ஷீப்குள்ளேயே ஆல்மோஸ்ட் 80% இன்ஜினியர்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, தெரியும்ல, விஸ்காம் படித்தா நீங்கள் மீடியாவுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும், இன்ஜினியரிங் படித்தா என்ன வேலைக்குனாலும் போகலாம், பரோட்டா மாஸ்டராகவும் ஆகலாம், ஐடிக்கும் போகலாம், பிளாக் ஷீப்குள்ளேயே வரலாம். அப்படி தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம். பட் இப்போ உங்களுக்கு அதை கற்றுக்கிறதுக்கான இது இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த சிலபஸ்குள்ளேயுமே அவங்க பழச எதையுமே சொல்லித்தரல, அதுவும் இருக்குது. ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம் ஆஃப் லேர்னிங்கும் இருக்குது. அதில் என்னென்ன விஷயங்கள், பேசிக்ஸ் என்றைக்குமே பேசிக் தான். நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் பேசிக் தான். ஓகே, அது இன்னும் எத்தனை தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ இன்னைக்கு என்ன டெக்னாலஜி அது வரலையும் அங்கே மென்ஷன் செய்யப்படுது. அவர் எடிட்னு சொல்லும் போது ரீல்ஸையும் சேர்த்துக்கிறார் எடிட்டில். ஓகேவா? ஸோ அந்தளவு அவங்க அப்டேட்டடாக அந்த சிலபஸ்க்குள்ளே என்னெல்லாம் தேவைப்படுது இன்னைக்கு ஒரு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை வந்து யூஎக்ஸா சார் அதுன்னு யூஎஸ், ஸோ அதையும் சொல்லித்தராங்க. இன்றைக்கி என்னெல்லாம் தேவைப்படுது அடுத்த கட்டத்துக்கு அப்படின்னு. ப்ளஸ் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன், மீடியா படிக்கணும், பிஎஸ்சி விஸ்காம் படிக்கணும்னா படித்து முடிச்சுட்டு சினிமா மட்டும்தான் வேலையானா கிடையாது. இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நீட் இருக்குது. இன்றைக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட் நீட் இல்லாத எந்த இண்டஸ்ட்ரியுமே கிடையாது. அவங்க என்ன பிராண்ட் பண்ணாலும் சரி.
சிம்பிளாக நீங்கள் அந்த பிராண்டினுடைய மார்க்கெட்டிங்னு எல்லா பிராண்டுக்கும் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது. மார்க்கெட்டிங்க்கு கண்டென்ட் வேணும். அந்த கண்டென்ட் ஸ்கிரிப்டாக இருக்கலாம், போஸ்டராக இருக்கலாம், வீடியோவாக இருக்கலாம், செல்லிங்கான மெட்டீரியலாக இருக்கலாம், ஆட்ஸாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணா இருக்கலாம். பட் எல்லா பிராண்டுக்கும் மார்க்கெட்டிங் வேணும். எல்லா ஐடி கம்பெனிலையும் கண்டென்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு, கண்டென்ட் எழுதுறதுக்கு கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஓகே, அது வாட் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் இட் மே பி. ஆனால் அங்கே ஒரு ரைட்டருக்கான நீட், காப்பி ரைட்டருக்கான நீட் எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ்லையும் இருக்குது. எல்லா துறைகள்லையும் நீட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்டர்டெயின்மெண்ட். ப்ளஸ் மோர் தேன் எனிதிங், இன்னைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டை எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்னுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட்கான ஹவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஈவன் ஆஃப்டர் கோவிட் அது வந்து மல்டிபிள் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கோவிடுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மனநிலை நிறைய வேலை செய்யணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும். இப்போ நிறைய என்டர்டெயின் ஆகணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், கொஞ்சமாக வேலை செய்யணும், ஆனால் நிறையா சம்பாதிக்கணும். இந்த மைண்ட் செட்டே மாறி இருக்கு ஆஃப்டர் கோவிட். இந்த மைண்ட் செட்னால யாருக்கு பெரிய யூஸ்ன்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி நமக்கு தான். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கண்டென்ட்னுடைய தேவை இருக்குது. நீங்கள் ஓடிடின்னு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மைல் சைட்டை ஆரம்பிக்கும் பொழுது யூடியூப் சேனலை யார் பார்ப்பாங்கன்னு நினச்சோம். வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் தான் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணாங்க அப்போது. ஏன்னா இங்கே டேட்டா கிடையாது, எல்லாருக்கிட்டையும் டேட்டா கிடையாது பார்க்குறதுக்கு. அப்போது நாங்கள் ஒரு 5 வருஷத்தில் இப்படி ஆகிடும், யூடியூப் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். ஒரே வருஷம் ஜியோன்னு ஒன்று வந்துச்சு. ஜியோ வந்தோடனே டெய்லி 1.5 GB அதை தீர்த்தே ஆகணும். இப்போ கட்டாயம் ஆயிடுச்சு எங்களை பார்க்கணுங்கிறது. நீ வேறு சேனலே கிடையாது, நாங்கள் தான் டெய்லி கண்டென்ட் போடுறோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவனை கட்டாயப்படுத்தி வலுக்கட்டாயப்படுத்தி பார்க்க வச்சோம். ஸோ அப்போது வந்து நம்ம ஒரு 5 வருஷத்தில் நடக்கும்னு நினச்சது 1 வருஷத்தில் நடந்துச்சு. வெரி சிமிலர்லி கோவிட்க்கு முன்னாடி ஓடிடியினுடைய பெனட்ரேஷன் இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுல ஒரு வியூ இருந்துச்சு நமக்கு. இது இப்படி ஆக போகுது, இன்னும் ஒரு 5-8 வருஷத்துக்குள்ளே ஓடிடியில் கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ ஹீரோ டாக்கீஸ்னு ஒரு ஓடிடி இருந்துச்சு. அவங்க கூட சேர்ந்து பிளாக் ஷீப் வீடியோலாம் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பெரிய கேம்பெயினே பண்ணோம், ஆன்டி பைரசி கேம்பெயின்லாம் பண்ணோம். அப்போ ஓடிடி ஹீரோ டாக்கீஸை யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா அப்போ ரொம்ப ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் அவங்க ஓடிடி பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து வெளிநாட்டு தமிழர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் ஓடிடியை. ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காம இந்த கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேவ் முடியும் பொழுது ஓடிடிஸ் எமர்ஜ் ஆகுது. செகண்ட் வேவ் முடிகிறப்போ ஓடிடிஸ் தான் நம்மளுடைய ஒன்லி ஃபார்ம் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக மூவ் ஆகுது. ஓவர் த டாப்ன்ற அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நினைக்கிறத விட வேகமாக நடக்குது. நம்ம 5 வருஷம் 10 வருஷத்தில் நடக்கும்னு நினைக்கிறது 1 வருஷத்தில் நடக்குது. ஸோ இப்போது இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய க்ரோத்தும் அப்படி தான் இருக்க போகுது. இங்கேருந்து 3 வருஷம் 5 வருஷம் 8 வருஷத்துலலாம் இல்லை, இன்னும் 1 வருஷத்துக்குள்ளே இதனுடைய க்ரோத்தை நம்மளால் கண்கூட பார்க்க முடியும். அதனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும்னு நினைக்கிற பசங்களை தடுக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்க்கும் இதை நான் சொல்கிறேன். மோஸ்ட் ஏர்னிங், மோஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைந்த ஒரு இடமா இந்த இடம் மாறுறது ரொம்ப நாளில் இல்லை, இப்போவே அதனுடைய நீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதை நோக்கி தான் இது ட்ராவல் ஆகும். ஸோ உங்கள் பையன் சினிமாவுக்கு போனால் தோற்றுருவாங்க, 10 டேரக்டரில் 1 டேரக்டர் தானே ஜெயிக்கிறாங்க, 100 ஆக்டரில் 1 ஆக்டர் தானே ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தியரி. ஓகே, ப்ராக்டிக்கலி இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் இங்கே உருவாக்கப்பட போகுது. அதனால் அதை நம்பி நீங்கள் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்றது பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். பசங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்க கட் ஃபீலே போதும் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு, நீங்கள் உங்களோட கெரியரை சூஸ் பண்ணுறது. பட் பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே தேவைப்படுதுங்கிறப்ப அதுக்கும் மீடியா ஆஸ் அ இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய ஸ்கோப் இருக்க இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது உண்மை. அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ சிட்டிக்கு நடுவில் இந்த காலேஜ் இருக்கதே நான் ரொம்ப ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். சார் எங்கள் காலேஜெல்லாம் எங்கேயோ இருக்கும் சார், காலையில் எழுந்திரிச்சாலே காலேஜ் போகணுமான்னு தான் முதல் கேள்வி. ஏன்னா 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி நான் செங்கல்பட்டு தாண்டி சார், அதையே நான் சென்னை மிக அருகில் நினச்சி சென்னைன்னு அட்ரஸ் பார்த்து சேர்ந்தேன் சார். நான் வீட்டில் சண்டையெல்லாம் போட்டேன். திருச்சியில் படிக்க சொன்னாங்க, கோயம்புத்தூரில் படிக்க சொன்னாங்க. நோ, நான் போனால் சென்னை தான். ஏன்னா எனக்கு மனசில் நான் மீடியாவில் ஜெயிக்கணும், அதுக்கு சென்னை போனால் தான் அப்படின்னு. சென்னைன்னு சொல்லி காலேஜ் அட்மிஷனும் போட்டேன் சார். காலேஜை பார்க்கவே இல்லை, என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான்னு சொல்லி போட்டேன். அந்த பாதகத்தை அது வந்து மதுராந்தகத்தில் இருக்க எங்கள் காலேஜ். நான் தடவைலாம் வந்துட்டேன், கோயம்பேடு வந்து இறங்கிட்டு எங்கள் காலேஜ் அட்ரஸை காட்டுறேன். இதுக்கு எதுக்கு சென்னை வந்தீங்கன்னு கேட்குறாங்க. என்ன சார் சொல்கிறீங்க? சார் இது திண்டிவனம் பக்கத்தில் இருக்குது சார், நீங்கள் தாண்டி 2 மணி நேரம் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு மறுபடியும் 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி எங்கள் காலேஜுக்கு போனேன். அப்போல்லாம் என் மனசு யோசிச்சு பாருங்கள், விலகி போய்கிட்டே இருக்குது சென்னை, போயிட்டே இருக்குது. செங்கல்பட்டு தாண்டிருச்சு, மதுரை, ஒவ்வொன்றா தாண்டி எங்கள் காலேஜ் போகிறப்ப அப்போ நம்ம சென்னையில் படிக்கலை, எங்கள் வீட்டில் சொன்னது தான் நடந்துச்சு கடைசியாக. அப்படி தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அப்படி இல்லாமல் சிட்டி சென்டரில் ஒரு காலேஜ், அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரியான, இன்றைக்கி நான் உண்மையிலே வியந்துட்டேன் இந்த இடத்த. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஆடிட்டோரியமுக்கு வரேன். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ரா கொடுக்குறதுலேருந்து, இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸாக சரியான நேரங்களில் சரியான விஷயங்கள் கொண்டு வரதுலேருந்து, ஏற்கனவே நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு தெரிந்து
தமிழக அளவில் ஒரு காலேஜ் மாஸ்டர் கிளாஸை கரெக்டாக வருடம் சரியான பெரிய லெஜண்ட்ஸ் அந்த வருடம் கான்டெம்பரரியாக ஜெயித்தவங்களையும் வச்சு ப்ளஸ் அதே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் சீனியர் பர்சன்ஸையும் கொண்டு வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரே மாஸ்டர் கிளாஸ் ஏவிஎம்னுடைய மாஸ்டர் கிளாஸ் தான். அது ரொம்ப சரியாக பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலாக நடத்துறதுக்கான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பசங்கள் கிடைக்குது. கோவா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கோவா. ஸோ அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் எதுக்குடா சிரிக்கிறீங்க, அங்கேயும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போய் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பெருசு. நம்ம ஜாலியாக சந்தோஷமாக இந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்களை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு களமாக அவிச்சி அமைச்சு கொடுக்குற அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் எஸ் சண்முகம் சார் த பிக்கஸ்ட் விஷனரி ஹியர். இல்லைனா ஒரு ஆடிட்டோரியம் பண்ணுங்கிறது ஒரு நார்மலான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. ஆனால் அந்த ஆடிட்டோரியமில் ஒரு ஃபிக்ஸட் எல்இடி இருக்கணும். அவரும் அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு ஆடிட்டோரியம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு இன்னைக்கு அதை டிசைன் பண்ணி கட்டியிருக்காரு. இதில் ஒரு டால்பி அட்மாஸ் இருக்கணும், இதில் ஏன்னா நாளைக்கு பையன் அதில் ஸ்க்ரீனிங்கும் வச்சுக்கலாம், இதில் ஆப்பிள் டிவி இருக்கணும், அதில் எல்லா ஓடிடி சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கணும். அவன் நினச்சா எதனாலும் இங்கே கன்சியூம் பண்ணணும், கிளாஸ் எடுக்கணும்னா சொல்லணும், இதுக்குள்ளே 3 கேமராஸ் மவுண்ட் பண்ணி வைக்கணும், அதுக்கான கன்சோல் இது உள்ளே இருக்கக்கூடாது, வெளியில் இருக்கணும், எங்கேயுமே ஒயர் தெரிஞ்சிடக்கூடாது. இந்த அளவு நுணுக்கமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட், யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக அவர் இருக்கிறது வந்து உண்மையிலே பெரிய விஷயம். தேங்க்யூ சண்முகம் சார். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அதான் பாராட்டணும்னு நான் எதையுமே பாராட்டல, என் மனசுக்குள்ளே இருக்க விஷயங்களை அப்படியே உண்மைத்தன்மையோடு அதை நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு படிக்கிற பசங்களுக்கு என்றைக்குமே நம்ம காலேஜ் சொர்க்கமாகவே இருந்தால் கூட நம்ம குறை சொல்லிட்டு தான் இருப்போம். வெளியில் போய் ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் குத்துப்பட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காலேஜ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பேசுவாங்க. ஓகே, அதனால் உங்களுக்கு அது தெரியுதான்னு தெரில, பட் உள்ளே வரவங்களுக்கும் சொல்கிறேன், இருக்கவங்களுக்கும் சொல்கிறேன், டேக் த ப்ரைட். இருக்க ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பயன்படுத்திக்கங்க. உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் தேடக்கூடிய, நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய, உங்கள்கிட்ட வர மொபைலில் இருக்கக்கூடிய வேறு பிராண்ட்லேயோ வேறு இடத்துலையோலாம் இல்லை, நீங்கள் இருக்க இடத்துல இருக்குது, உங்களை சுற்றி இருக்குது, உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பையன் மூலமாக இருக்குது. ஸோ அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா தான் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும், சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்குள்ளே நம்மளை போய் ஃபிட் இன் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த இடம் உங்களுக்கு கொடுக்காததை வெளியில் எந்த இடமும் உங்களுக்கு கொடுக்காது. அதை யோசிச்சுக்கோங்க. அதில் ஜென்யூனாக உங்களுடைய எஃபர்ட்டை 100% இங்கே போடுங்க. நீங்கள் 100% போட்டிங்கன்னா உங்களை தூக்கி கொண்டு போய் மேலே வைக்கிறதுக்கான இடத்த இங்கே இருக்க ஸ்டாஃப் எல்லாருமே பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ மாதேஷ் இப்போ நம்மளோட டைரக்ஷன் டீமில் ஒர்க் பண்ணுறார், பிளாக் ஷீப்னுடைய டைரக்ஷன் டீமில். இங்கேருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட முத்து. ஸோ சஞ்சய் இப்போ ஃபைனல் இயர். சஞ்சய் இஸ் தேர். சஞ்சய் வந்து நம்ம பிளாக் ஷீப்போட டிசைன் டீம். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஓகே, சில கேள்விகள் நானே என்கிட்ட சிலதெல்லாம் அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ சில கேள்விகள் என்கிட்ட. ஓகே சார், நீ ஏன்டா வந்த முதல்ல? இல்லையா சார், அந்த கேள்வி இல்லையா சார்? இல்லையா சார். முதல் கேள்வி, எனக்கு டைரக்டர் ஆகணும்னு ஆசை. விஸ்காம் எடுத்தால் என்னால் ஃபிலிம் டைரக்டர் ஆக முடியுமா? தாராளமாக ஆகலாம். அதே மாதிரி இப்போ இந்த அவங்க சொன்ன அந்த தாராளமாக ஆகலாம், அதுக்கு தான் நம்ம விஸ்காமே எடுக்கிறோம் இல்லையா. அதில் நிறைய பேருனுடைய பேஷன் டுவர்ட்ஸ் சினிமா வந்து டைரக்ஷன் இருக்கவங்க தான் எடுக்கிறாங்க, கேமரா எடிட் இவ்வளோ தான். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த எல்லா கோர்ஸ்லையும் பார்த்துருப்பீங்க, அதாவது அந்த சிலபஸை பிரித்து பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் எல்லா கிராஃப்ட்டுமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்படுது. நேரோ டவுன் பண்ணி உங்களுக்கு டைரக்ஷன் மட்டும் சொல்லித்தர போகிறது இல்லை, எல்லாத்தையுமே சொல்லித்தராங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு. நம்மளுடைய வேலை தெரிகிறத விட நம்ம ஒருத்தனை வேலை வாங்கணும்னா, நம்ம ஒரு 10 பேரை வேலை வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த 10 பேரோட வேலை நமக்கு தெரியணும், இல்லைன்னா நம்மளை ஏற்றிடுவாங்க. ஒரு எடிட்டர்லாம் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பெருசாக இருக்கும். எடிட்டர் சொல்கிறது, இல்லை பிரதர் ரெண்டரிங்கே 3 hours ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து போட்டு நான் கட் பண்ணி 3 days ஒர்க் பிரதர்ன்றான். உனக்கு அது தெரியும் 3 hours தான், அப்படின்னா நீ வேலை வாங்கிட முடியும். இல்லையே 3 மணி நேரத்தில் பண்ணிடலாமே, இது என்ன ரஃப் கட் இப்படி அடிங்க, இது பண்ணுங்க இது போடுங்கன்னு நீ சொல்கிற இடத்துல இருந்தேன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உன்னை யாரும் ஏமாற்ற முடியாமல் உன்னால். ஸோ டைரக்ஷன்றதை நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா, ஒரு ஸ்டோரி கன்சியூம் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்குறது, இப்படி ஒரு விஷயம் இல்லை டைரக்ஷன். இது ஒரு பெரிய க்ரூவை ஹேண்டில் பண்ணுறது, ஒரு மேன் பவரை ஹேண்டில் பண்ணுறவன் தான் உண்மையிலே பெரிய டைரக்டர். ஓகே, பெரிய க்ரூவை ஹேண்டில் பண்ணோம். அதில் வந்து எல்லாரும் இருப்பாங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கேமராமேன்லேருந்து இப்போ டெக்னீஷியன்ஸில் ஆரம்பித்து லைட்மேன் வரலையும், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மேனேஜர் வரலையும், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வரலையும். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான தன்மை இருக்கவங்க தான் டைரக்டராக இருக்க முடியும். அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒரு விஸ்காம்ன்ற இந்த படிப்புக்குள்ளே எல்லா கிராஃப்ட்டுக்கான நுணுக்கங்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்.
எல்லாத்துலேயும் என்ன அப்டேட்டடாக இருக்குன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யார்கிட்டனாலும் உங்களால் வேலை வாங்க முடியும். உங்களால் ஈஸியாக அதை ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியும். அவன் உண்மையிலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வேலை செய்கிறானா இல்லையாங்கிறது. அதுதான் ஒரு கேப்டனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்படி பார்க்கும்பொழுது விஸ்காம் படிக்கிறவங்க முழுசாக எல்லாத்தையும் படிச்சிருங்க. எனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்னு எடுத்துக்காதீங்க. எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல டைரக்டர் ஆகும். பேக்கேஜிங் ஒர்க்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நெல்சன் பிரதரும் லோகேஷ் பிரதரும் இங்கே பெருசாக கொண்டாடப்படுறதுக்கும் 500 கோடி 700 கோடி போகுதுன்றதுக்கான ஒரே காரணம் பேக்கேஜிங். என் டு என், இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க மார்க்கெட்டிங்குள்ளேயும் தயாரின் ஒரு அவங்களுடைய படத்தை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுன்ற ஃபஸ்ட்டு டீசரில் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோவில் ஆரம்பித்து கடைசியாக தேட்டருக்கு வர்றப்ப என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லணும் சொல்லக்கூடாதுன்ற வரலையும் தே ஆர் க்ளீன்லி, அவங்களுடைய பிளான் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. அவங்க வெறும் கிரியேட்டராக மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்து அப்படி எல்லாத்துலேயும் பேக்கேஜிங் அவங்கள்ட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த பேக்கேஜிங்கை தான் விரும்புகிறாங்க பெரிய ஹீரோஸும் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸும். அதனால தான் அவங்கள ரோப்பின் பண்ணுறாங்க அடுத்தடுத்து. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அது எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நடக்கும் ஒரு டைரக்டருக்கு. ஓகே, அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா, என் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரே பயமாக இருக்குது. நான் வெறும் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு நான் வேலை கிடைக்காம இருப்பணும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் ஸ்டடியான ஃப்யூச்சர் இருக்கா? எந்த ஃபீல்டுலேயும் ஸ்டடியான ஃப்யூச்சர் கிடையாது. எவ்வளோ பாசிட்டிவாக சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? இப்படி டவுட்டில் இருந்தோன்னா, இப்படி டவுட்டில் இருக்கவே வேணாம். நீங்கள் எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போனாலும் நான் அதில் வேலை செய்ய போகிறேன், அவ்வளோதான் இல்லையா? நான் என்ன கற்றுக்கிறேனோ, நான் என்ன வேலை செய்கிறேனோ, நான் என்ன எஃபோர்ட் போட்டேனோ, நான் அதுக்கு எவ்வளோ ஃப்யூச்சரை நோக்கி அதை லேர்ன் பண்ண நினைக்கிறேனோ, அதுதான் என்னோட எண்ணங்கள் தான் என்னை அடுத்த கிட்ட கொண்டு போகுது. அந்த சிலபஸோ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியாரோ அந்த கிளாஸ் ரூமோ இது எதுவுமே உங்களை அடுத்த கிட்ட கொண்டு போகாது. நீங்கள் நினைக்கணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது மற்ற துறைகளை விட இந்த துறையில் ஓடுறதுக்கான உங்களுக்கான அந்த உந்துதல் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா நீ பெரிய பணம் நோக்கி ஓடுற, பெரிய புகழ் நோக்கி ஓடுற. இந்த புகழ் அப்படின்ற போதை பணத்தெல்லாம் விட அதிகமாக அந்த புகழ் கைத்தட்டல் இருக்குல்லையா? ஏன் கைத்தட்டை கேட்டு கேட்டு வாங்குறேன்? அது ஒரு உந்துதல். அப்போ தான் எனக்கு பேசணுன்னே தோணும் இல்லையா? அதுக்கு நீ கரெக்டாக பேசணுண்டான்னு நீங்கள் சொல்லலாம். பட் கைத்தட்டு வாங்குற மாதிரி பேசணுண்டான்னு சொல்லலாம். நான் அப்படி தான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு வரேன், கைத்தட்டு வாங்கணுன்னு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு வரேன். ஸோ அப்போது அது ஒரு போதை. அது வந்து நம்மளை மற்ற துறைகளில் இருக்கிறத விட இந்த போதை ரொம்ப வேகமாக நம்மளை ஓட வைக்கும். ஸோ அதனால இந்த துறையில் கண்டிப்பாக ஸ்டெடியான ஃப்யூச்சர் எல்லாருக்குமே உண்டு, யாரெல்லாம் எஃபர்ட் போடுறீங்களோ. மிராக்கிள்ஸ் டூ ஹேப்பன். இங்கே மிராக்கிள், இது வந்து மிராக்கிள்கான இடம் தான். இப்போ சார்ட்ட பேசுகிறப்ப கூட சொன்னேன், மஞ்சுமெல் பாய்ஸுங்கிறது இந்த வருஷத்தினுடைய ஒரு மிராக்கிள். நீங்கள் அது மாதிரி இன்னும் எத்தனை ரெப்ளிகா பண்ணாலும் அது நடக்கும்னு உங்களால் 100% சொல்ல முடியாது. அதுதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியினுடைய பியூட்டியே. இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு இளையராஜா பாட்டை வச்சு இன்னொரு படம் பண்ணால் ஓடிடுமா? தெரியாது. இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு பண்ணால் தெரியாது. இது ஒரு மேஜிக். அந்த மேஜிக் மிராக்கிள் நடக்கணும்னா அதை நம்பணும், அதுக்காக வேலை செய்யணும். இது ரெண்டும் பண்ணிங்கன்னா தானாக அது நடக்கும். மிராக்கிள் டூ ஹேப்பன் ஃபார் தோஸ் ஹூ பிலீவ் இட் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் இட். அது ரெண்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நடக்கும். வெறுமனை நம்பினாலும் நடக்காது. வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க, ஆனால் உனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சாலும் நடக்காது. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஒரு 2 கிரிட்டிக்கலான கேள்வி என்னென்னா, மேல் டாமினேஷன் இருக்குது இந்த சினிமா வேர்ல்டில். கேர்ள்ஸ் எங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்குமா, இல்லை டெவலப்மெண்ட் ஆக விடுவீங்களா? இதுக்கப்புறம் விடுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, ஆக வேண்டியதான், அவ்வளோதான். யார் இப்போ நம்மளை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்கன்ற எண்ணம் தான் நம்மளை கட்டுப்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அதுலேயும் அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டா இன்றைக்கி எதுவுமே இல்லை. சொல்லப்போனால் சில இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே சில வேலைகளில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காஸ்டியூம் டிசைனிங்காக இருக்கட்டும், வேறு இந்த ஃபேஷன் ரிலேட்டடான இதுலலாம் பெண்களுடைய டாமினன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, அப்படி சொல்லக்கூடாதா? சரி, ஓகே, இருக்க தான் செய்யுது. அங்கே ஒரு பையனால் காஸ்டியூம் டிசைனராக ஆகவே முடியறதில்ல, அதை என்னால் கண்ணால் பார்க்க முடியுது. ஸோ எந்த இடத்துலையுமே வேலை இருக்குது. அதை ஆண் பெண்ணுன்றதெல்லாம் தாண்டி சினிமாக்குள்ள அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இப்போ கிடையாது. சுதா கோங்கரா மேம்லாம் பெஸ்ட் ஃபீமேல் டைரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் கோவப்படுறாங்க. ஃபீமேல் டைரக்டர்னு ஏன் சொல்கிறீங்க, டைரக்டர்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்படி அந்த பொதுப்படையான இடம் நோக்கி எல்லா துறைகளும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, குறிப்பாக சினிமா. அதனால் கவலைப்படாமல் நீங்கள் வரலாம். உங்களுக்கு இருக்க போகிற ஒரு பிளாக் ஒருவேளை வீடாவோ இந்த சொசைட்டியாவோ இருந்தால் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மற்ற வெற்றியாளர்கள் இருக்காங்க இங்கே. அவங்கள காட்டி இவங்கெல்லாம் பாருங்கள் ஜெயிச்சிருக்காங்க, நானும் அந்த இடத்த நோக்கி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக வாங்க, வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கலாம். அடுத்ததும் வந்து பார்த்திங்கன்னா, சினிமா அண்ட் மீடியா ஃபீல்டை பற்றி எப்போவுமே வெளியே தப்பாக தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்குள்ளே போனால் நாங்கள் சேஃபாக இருக்க முடியுமா? சேஃபாக வச்சுக்க வேண்டியவங்களே ஓகே தானே. டிசிப்ளின் இல்லை. டிசிப்ளின்றது
அது தனிநபர் சம்மந்தப்பட்டது, அது ஒரு துறை சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது. நீங்கள் இப்படி சொல்லவே முடியாது. இந்த துறையில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாம் சிவில் இன்ஜினியர் எல்லாம் மோசமானவங்க சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் ஜென்யூனான ஆள் அப்படி சொல்ல முடியாது. இது வெள்ளையா இருக்கவே போய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்படி ஒரு துறையை வைத்து ஒரு தனி நபர்னுடைய டிசிப்ளினை நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. ஏன் சினிமா மேலே அப்படி ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே இருக்கவங்களுடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பொதுப்படையாக பேசப்படுது, பொதுப்படையாக கருதப்படுது. உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பேங்க் மேனேஜரை பற்றி யாராவது பேசுவாங்களா? ஆனால் நீ கேமராமேனாக இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் குடியிருக்கவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆன்டி வரலையும் அந்த வீட்டில் இருக்கான்ல அந்த பையன் அப்படின்னு பேசுவாங்க. ஓகே, நீ கேமராமேனாக இருக்கப்போ அந்த ஹீரோயின் கூட நீ எங்கே வெளில போனால் அப்போ உடனே அவங்களையும் சேர்த்து வச்சு பேசுவாங்க. இது இயல்பு தானே? ஓகே, ஸோ அதனால அது ஒரு சுவாரஸ்யத்திற்காக இந்த துறை மீது சாட்டப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம், ஆன் டிசிப்ளின் சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பயம்புறு. சார் நான் யாரையும் மனசில் வச்சுட்டு சொல்ல சார், டைரக்டாக ஹீரோ ஹீரோயின்னு சொன்னால் சங்கடப்படுவாங்கன்றதுனால. ஓகே, அச்சோ சாரி சார், உங்களை அது ஹர்ட் பண்ணிருச்சா சார்? ஓகே, ஸோ அதனால் டிசிப்ளினுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை தாங்க. அது தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம எப்படி இருக்கோன்றதை பொறுத்தா. அதுக்காக பயப்படலாம் வேணாம். 100 பேர் அப்படி இருந்தால் கூட நம்மளால் இதில் நம்மளுடைய ஓன் ரூல்ஸோடு நிற்க முடியும். பிளாக் ஷீப்பில் கண்டென்ட் பண்ணும்போது யூடியூப்பில் கெட்ட வார்த்தை இருந்தால் தான் கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, இல்லை கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருந்தால் பார்ப்பாங்க. ஓடிடியில் ஒன்லி மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பார்க்குறாங்க. ப்ளஸ் அதில் லிவ் இன், அப்புறம் இந்த பெஸ்டீஸ் பற்றினது, அப்புறம் செக்ஷுவல் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் பார்ப்பாங்க கண்டென்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நம்ம சன் டிவியாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நடுவில் தான் பிளாக் ஷீப்பில் கடந்த ஒரு 7 வருஷமாக ஸ்மோக்கிங் சீன் கிடையாது, குடிக்கிற மாதிரி இது வரையும் நம்ம சீனே வச்சது கிடையாது, கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணது கிடையாது, அப்யூசிவான லாங்குவேஜ் பேசினது கிடையாது. நம்ம சன் டிவி எப்படி பாய்ஸ் படத்தை ரொம்ப அழகாக கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி குடும்ப திரைப்படமாக போடுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளாக் ஷீப்பே ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 7 வருஷமா. ஸோ இங்கே எந்த ரூலும் ஒருத்தர் சொல்கிற எந்த விஷயமும் உண்மை கிடையாது. நீங்கள் அந்த ரூலை பிரேக் பண்ணலாம், ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் பண்ணணும். இதுதான் முடிவு பண்ணிட்டா அதில் போய் இறங்கி அடிச்சிடணும் நம்ம கண்டென்ட்டில். அதை பற்றி யோசிக்கவே விடக்கூடாது. இங்கே எதெல்லாம் ஜெயிக்கும்னு சொல்கிறானோ அதை நோக்கி நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி பார்க்குறப்ப இந்த டிசிப்ளினே நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இது இருந்தால் தான், இல்லை இப்படி ஆகிடும் அப்படின்ற பயமோ அதுவோ தேவையில்லை. அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, லாஸ்ட் கேள்வி. என் ஃபேமிலியில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபீல்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். என் ஃபேமிலியில் யாரும் இந்த ஃபீல்டில் இல்லை. ஸோ ஒரு ரெஃபரன்சிங் இல்லாமல், இல்லை யாராவது தெரிஞ்சவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் என்னால் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்டர் ஆக முடியுமா? அதுதான் உங்களுக்கு இருக்க பெரிய பலம்னு நினச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்தாலோ, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலோ, அவங்க இருக்காங்கன்றதே உங்களுக்கு ஒரு லெத்தாஜிக்னஸை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் எங்கே போனாலும் எவ்வளோ திறமையில் நீங்கள் ஜெயித்தாலும் அவங்க இருக்காங்க, அதனால தான் இவன் வந்துட்டான், அதனால தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதனாலேயே சொல்கிறேன், இன்றைக்கும் நம்ம சொல்கிற ஸ்டார் கிட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நெப்போட்டிசம்னு பேசப்படுவே ஸ்டார் கிட்ஸ். இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் அவங்கள்ட்ட கிளறி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய சோகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறேன் ஒவ்வொரு படத்துக்கும், ஆனால் எனக்கு வாய்ப்பு எங்கள் அப்பானால தான் கிடச்சிதுன்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்கன்னு இன்றைக்கி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. அதே சமயத்தில் இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து க்ரோ ஆகுறப்ப அவங்களுடைய க்ரோத்தும் அவங்க வின் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய மக்களினுடைய மனசும் ரொம்ப பெருசு. அந்த ஆறாவே பெருசு, அவங்கள சுற்றி கிரியேட் ஆகிற ஆறாவே பெருசு. அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் உங்களுடைய பெரிய பாசிட்டிவ்னஸ். உங்களுக்கு தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல, கிடையாது. நீங்கள் ஜெயிக்கும் போது அதை கொண்டாடுறது. சிவகார்த்திகேயன் அப்படின்ற ஒரு மனிதருடைய க்ரோத் டிவியிலேருந்து சினிமாவுக்கும், சினிமாவிலேருந்து இன்றைக்கி அடுத்த கட்டமும் அப்படி வேகமாக நகர்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் சிவகார்த்திகேயன் ஜெயிக்கணும்னு நம்ம நினச்சோம், நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா நினச்சாங்க, அக்கா நினச்சாங்க, சித்தி நினச்சாங்க, சித்தப்பா நினச்சாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்துச்சா இந்த போய் செம்மையாக இவன் வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய க்ரோத்தை யாராலையுமே தடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஈவன் நீங்கள் அப்படி ஒரு பின்புலம் இருக்குது, அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்குனால அதனாலேயும் வருத்தப்பட வேணாம். நீங்கள் உங்களுடைய அது ஒரு மேபி அது உங்களுக்கு இன்னொரு சப்போர்ட்டிங் பில்லராக இருக்கலாமே தவிர அதனால ஒரு லெத்தாஜிக்னஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா தோற்றுருவோம். அதே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஓடலாம். நம்மளுடைய ஓன் எஃபர்ட்ஸ் மட்டும்தான் கடைசியாக இங்கே பேசப்படும், அது மட்டும்தான் கவனிக்கப்படும், அது மட்டும்தான் போற்றப்படும். நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தாலும் உங்களுக்கு பின்னாடி யார் இருந்தாலும் இல்லாட்டி. அதனால் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, ஜாலியாக ஓடுங்க. எல்லாருக்கும் லைஃப்பில் ஸ்டோரிஸ் க்ரியேட் ஆகும். அதை சக்ஸஸ் ஸ்டோரியாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ச்சளவு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் நம்ம போடணும். ஸோ உங்களுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரியாக உங்களுடைய ஸ்டோரி இருக்கணுன்றதுக்கு எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். இங்கே இருக்க அடுத்து படிக்க போகிற படிச்சுக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ப்ரோ.
ஒரு 30 செகண்டில் ஒரு ரீல் கண்டென்ட் ஒன்று கொடுக்க முடியுமா? சம்மரி மாதிரி. இல்லை, ஏன்னா டிஜிட்டலில் இருக்கிறவங்க சார் கேமரா இல்லை டிஜிட்டலில் இருக்கவங்க அப்படி கேட்குறாங்க. இதுதான் சார் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டிங். ஆமாம். ஓ, அப்போ நம்ம 2 பேரும் நீங்கள் அப்போ இந்த போடியம் இப்படி. ஆமாம் சார், போடியம் பின்னாடி இருந்து இப்படி வரப்ப அங்கே நீங்கள் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் சார். கண்டென்ட் பார்ப்பாங்க சார். அது ஒரு 1 லட்சம் பேர் கண்டிப்பாக பார்த்து. நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க கம்மிங் டிஜிட்டலுக்குள்ளே வர விரும்புகிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? சார், வாய்ப்புகள் பறந்து விருந்து கிடக்கு சார். எடுத்துக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இங்கே பொறுமை ரொம்ப முக்கியம், லிசனிங் ரொம்ப முக்கியம். நான் பார்த்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறது பூமர்னு கூட சொல்லிக்க. ஆனால் உண்மை அதுதான். நிறைய கேளுங்க, நிறைய பாருங்க, நிறைய படிங்க. இதில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க. 3மே பண்ண முடியாது. எல்லாரும் புக்கு படிக்கிறவங்களா இருக்க முடியாது, எல்லாரும் படம் பார்க்குறவங்களா இருக்க முடியாது, எல்லாரும் பாட்காஸ்ட் கேட்குறவங்களா இருக்க முடியாது. ஆனால் ஏதாவது ஒரு பழக்கம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். நீ கடந்து வர பாதையில் மட்டும் உனக்கு எல்லாமே கிடச்சிருமானா இல்லை, வெளியிலேருந்து உனக்கு நிறைய தேவைப்படும். ஸோ பொறுமை ரொம்ப 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 முக்கியம். பேஷன்ஸ், கன்சிஸ்டன்சி. நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையில் லாபமோ நஷ்டமோ வெற்றியோ தோல்வியோ அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது, கண்டினியூஸாக செய்கிறது. நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன், யூடியூப்பில் டெய்லி உங்கள் வீட்டை கூட்ட போகிறீங்க, 4 மணிக்கு ஒரு லைவ் போங்க. வீட்டை கூட்ட போகிறேன், நீ எதுவும் கண்டென்ட்டே பேச வேணாம். 4 to 4 உங்கள் வீட்டை கூட்டி மட்டும் விடு. ஓகே, இதை நீ 3 மாதம் பண்ணு, 10,000 பேர் உன் லைவை டெய்லி பார்ப்பான் 3 மாதம் முடிக்கிறப்ப. நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை, உண்மை. ஓகே, ஒரு விஷயத்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணால் அதுக்கு ஒரு க்ரௌட் ஃபாலோயிங் அப் இருக்கும். இன்னொருத்தர் பண்ணுறதை நீ பண்ணாத, உனக்குன்னு யுனிக் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வேணும். ஸோ இன்னொருத்தர் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டான், அந்த ஃபார்முலாவை நானும் எடுத்தால் ஜெயிப்பேங்கிறது மிகப்பெரிய மூடத்தனம். ஓகே, அது ஒரு மூட நம்பிக்கை. அதனால நமக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கவே கிடைக்காது. அது உன்னுடைய வெற்றியை தாமதப்படுத்தும். ஓகே, நீ பக்குவப்படணும்னா தோத்தாலும் பரவாயில்லன்னு உன்னுடைய ஓன் ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ பொறுமையாக இருங்க, உங்களுடைய யுனிக்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருங்க, நிறைய கேளுங்க, நிறைய. நான் சொல்கிறது ரெஃபரன்ஸ்ன்னு உடனே இங்கிலீஷ் படங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிகர்ஸ் அதெல்லாம் இல்லை. நம்ம ஊரில் பாலுமேந்திராவும் பாரதி ராஜாவும் பாலச்சந்தரும் பண்ணாததை எந்த ஊர்லேயும் யாரும் பண்ணிடல. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய படங்களை பாருங்கள். நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுக்கணும்னா நீ இந்த மண்ணுக்கு தானே படம் பண்ண போகிற, இந்த மக்களுக்கு தானே படம் பண்ண போகிற. இந்த மக்களுடைய ரசனை இன்னும் மாறலன்னு நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் மாறிடுச்சுன்னு. கிடையாது. ஜென்ரேஷன் மாறி இருந்தால் ஆட்டோகிராஃப் ஜெயிச்ச இதே இடத்துல பிரேமமும் ஜெயிச்சிருக்காது. அது வேறு ஜென்ரேஷன், இது வேறு ஜென்ரேஷன் தானே, ரெண்டும் ஒரே கண்டென்ட் தானே, எப்படி ஜெயிக்க முடிஞ்சது? ஸோ எமோஷன்ஸ் ஒன்று தான். எத்தனை ஜென்ரேஷன்கள் கடந்தாலும் எமோஷன்ஸ் ஒன்று தான். பேக்கேஜிங்கும் டெலிவரியும் தான் மாறப்போகுது. நீங்கள் பண்ண போகிற பேக்கேஜிங்கில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த பேக்கேஜிங்கை நீ யார் உன்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரோ அவனுக்கு பண்ணு. ஆனால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய கதை யாருடைய கதை, யாருக்கு சொல்கிறீங்க, யார் உங்களுடைய வியூவர்ஸ், அதை கவனமாக பாருங்கள். அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் களத்தை கவனித்து தான் ஆகணும். இன்னொருத்தர் பேசுகிறத கேட்டு தான் ஆகணும். ஸோ எனக்கு எல்லாமே தெரியுன்ற மனநிலையை முதல்ல உடச்சிரு. உனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு நினை, அன்னைக்கு உனக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்குவேன். ஓகே, எல்லாரும் உன்னைய பெருசுன்னு பேசணும்னா நீ உன்னைய பெருசுன்னு பேசக்கூடாது. அப்போ தான் எல்லாரும் உன்னைய பெருசுன்னு பேசுவாங்க. அப்போது நம்ம அந்த மனநிலையில் சமநிலையில் ரொம்ப ஜெயித்தாலும் ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு ஏதோ லக்கு ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்க. ரொம்ப கீழே போனாலும் இல்லை நமக்கு சரியாக தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்க. அந்த சமநிலையை மெயின்டைன் பண்ணுங்க, அது போதும் லைஃப்பில் அடுத்த கட்டம் போகிறதுக்கு. 30 செகண்டில் இது ஒரு 3 நிமிஷம் வரும் சார். 30 செகண்டாக ஆனால் கட் பண்ணி போடலாம். ஸோ 6 ரீல் கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. It was nice session with you. Hope you also enjoyed the session. Thank you so much, sir. It was a wonderful and funful interaction with us, sir. It was very encouraging and boosting to the future pioneers. Thank you so much. Thank you. Now I welcome CJ Rajkumar sir to come onto the stage and take over the session. Good morning. விக்னேஷ்காந்த் சார் பேசினதுக்கப்புறம் நான் இங்கே உட்காந்து என்ன பேச போகிறேன் அப்படின்னா இருக்குது சில பாயிண்ட்ஸு. மெயினாக என்னென்னா, இப்போ இந்த கோர்ஸை பற்றி இந்த டீட்டெயில்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறத விட உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன்லேயே இங்கே ஒரு ஒய் விஸ்காம் அப்படின்றதுக்கான இது பிரகாஷ் சார் கொடுத்துட்டாரு. அதில் ஒரு பாயிண்ட் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, வேர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன். ஏன்னா இப்போ
எல்இடி வால் தான் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபியில் அடுத்த பிக்கெஸ்ட் கேம் பிளேயர். அதில் வந்து மனோஜ் பரம்சா சினிமோட்டோகிராஃபர் தான் வந்து அதை டெக்னாலஜியை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பயனியராக அப்போ வந்து அவர் கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறாரு. இப்போது ஃபிலிம் மேக்கிங் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு. இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன், எல்இடி வால், இது என்னென்னா பேக் ஸ்க்ரீன் டெக்னிக் தான். அன்பேவா படத்தில் இருந்த ஒரு டெக்னிக் தான் அது. ஸ்க்ரீனுக்கு பதில் இப்போ எல்இடி வால் வந்துடுச்சு. பட் என்னென்னா வித் எண்ட்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸோட உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிலிமே வந்து ஒரு எல்இடி வால்க்கு முன்னாடி பண்ண முடியும் அப்படின்றது அந்த டெக்னாலஜி வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. என்னென்னலாம் நம்மளால் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் இங்கே செய்யலாம். ஆனால் சென்னையில் வந்து இந்த அன்ரியல் இன்ஜின் எல்இடி வால் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் வர்றதுக்கு 3 வருஷமாக இன்வெஸ்டர்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி பிரசாத் முதல் கொண்டு. அவங்க தயக்கத்துக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்குது, we don't have technicians. சரிங்களா? இப்போ என்னென்னா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, டெக்னீஷியன்ஸ் தேவைப்படுறாங்க, ஆனால் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல். இது வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. மனோஜ் பரம்சா என்ன பண்ணாருன்னா, டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லாதனால ஒரு 10-15 பேர் அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்தவங்களையே ஒரு 6 மாத கோர்ஸ் வந்து அவரே ரீடிஃபைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து எடுத்து அவர் வந்து இப்போ அவருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறாரு. இப்போ என்னென்னா, இது பற்றி ஒரு படிப்பு இப்போ இருக்கா இந்தியாவில் அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம். அவர் வந்து எங்கிட்ட வந்து ஒரு போன வருஷம் வந்து எங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார். சார் எனக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுங்க, நம்ம வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட கேட்டார். நானும் அவருக்கு வந்து இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். இப்போ நீங்கள் படிக்கிற விஸ்காம் சிலபஸ்க்குள்ளேயே விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது உண்மையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் சேஞ்சர் ஃபார் யூ ஆல். எழுதி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அந்த ஒரு ஏரியா சீரீஸாக எடுத்தாங்க கூட உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இம்மீடியட்டாக இருக்குது. படித்து முடிச்சு போனீங்கனாலே இம்மீடியட்டாக இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பாம்பே, அதே மாதிரி ஹைதராபாத், இங்கே எல்லாமே டெல்லி, இப்போ அடுத்து வந்து சென்னையில் 2 அன்ரியல் இன்ஜின் வரப்போகுது இம்மீடியட்டாகவே. ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை, அது தெரிஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை. அதுக்கான படிப்பு இருக்கா அப்படின்னா முறையான படிப்பு இன்னும் வரல. இப்போ இந்த மாதிரி சூழலில் வந்து எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது. எங்கிட்ட கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் அது கொண்டு வந்துட்டீங்க சார். ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். வேறு எந்த விஸ்காம் இதுலேயுமே இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து கொண்டு வரல. இதை வந்து ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராக பார்க்குறேன். ரெண்டாவது, நான் சீகா இன்டர்வியூவில் வந்து பேனல் உட்காரும்போது பொதுவாக வந்து நிறைய வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு வருவாங்க, விஸ்காம் படிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. இன்டர்வியூவில் வந்து வரும்போது பெரும்பாலான விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூவில் ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க. மெயினாக என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் மேலே ஆர்வம் இருக்குது, நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க, சிலபஸ் கவரப், அவங்களுக்கு பேசிக் சிலபஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அசோசியேஷனுக்குள்ளே, சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் அசோசியேஷனுக்குள்ளே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபிலிம் மேக்கிங் பற்றிய புரிதல் வந்து குறைவாகவே இருக்குது விஸ்காமில் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி சூழலில் தான் பிரகாஷ் சார்கிட்ட நான் இது வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இம்மீடியட்டாக வந்து அவர் வந்து சண்முகம் சார்கிட்ட பேசி, பிரின்ஸ்பால் மேடம் கிட்ட பேசி, ஒரு இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு 15 வீக் கோர்ஸ், 12 வீக்னு ஆரம்பித்தோம், அது 15 வார கோர்ஸாகவே ஃபிலிம் மேக்கிங் கோர்ஸை வந்து அடிஷ்னலாக வந்து இங்கே மட்டும்தான், ஆவிச்சியில் மட்டும்தான் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தட் இஸ் ஒய் விஸ்காம்ன்றதை விட என்ன, நம்ம எங்கே படிக்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் விஸ்காம் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து இருக்குது. நான் ஏறத்தாழ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 60% விஸ்காம் காலேஜஸில் வந்து கெஸ்ட் லெக்சரராக நான் போயிருக்கிறேன். ஓகே, அங்கே எந்த ஒரு விஸ்காம் காலேஜ் இல்லாத ஒரு யூனிக் ஃபெசிலிட்டிஸும் அப்புறம் சப்போர்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து அன்பிலீவபிள் ஹியர். எனக்கு நல்லா தெரியும், இங்கே வந்து
9 to 5 மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு 11 மணி 12 மணிக்கெல்லாம் பிரகாஷ் சார் பேசியிருக்கிறாங்க. அபிநயா மேடம் வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணிக்கு ஒரு மெசேஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அவங்க தூங்குறாங்களான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி தட் இஸ் இங்கே வந்து எப்படின்னா எப்படி நம்ம சினிமாக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்காக ஒரு லைஃபை கொடுக்குறோம்ல அந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறாங்க. ஐ திங்க் அதுக்கு ஒரே காரணம் யாராக இருக்குன்னா சண்முகம் சாராக தான் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழலில் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியம், என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள ஆடிட்டோரியம் இது எங்கேயுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியம் ப்ரிவ்யூ தியேட்டரும் கூட இந்த மாதிரியே இல்லை. ஓகே, நாங்கள் பார்க்குற ப்ரிவ்யூ தியேட்டரும் கூட இந்த ஸ்டாண்டர்டான உள்ள ப்ரிவ்யூ தியேட்டர் நான் வந்து சென்னையில் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸோடு இங்கே இருக்குது. அதேமாதிரி கோர்ஸ் இன்டகிரேஷன் எல்லாமே புதுசாக இருக்குது. அண்ட் தேர் ரெடி ஃபார் சேஞ்ச். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆவிச்சியில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா வாட் எவர் த பெஸ்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த அரவுண்ட் த என்விரான்மெண்ட் தே ஆர் ரெடி டு இன்கார்பரேட் இம்மீடியட்லி. ஸோ அதுதான் நமக்கு வேணும். ஓகே, மெயினாக என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா புது புது விஷயங்களை வந்து நாம் வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதை வந்து நீங்கள் படிக்கிற காலத்திலேயே ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து அதை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னா யூ ஆர் கிஃப்டட்னு நான் சொல்ல வரேன். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். நம்பி இங்கே வாங்க. டெஃபினெட்லி இங்கே படிக்க போகிற இந்த 3 years ப்ரோக்ராம் வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்குன்றதுல எந்த டவுட்டு கிடையாது. சார் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். அவர் சொன்னதே நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணி போனாலே போதும். அவர் ஸ்பீச்சில் இருந்த விஷயங்களை வந்து திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம கிளியராக எடுத்து இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அதை பார்த்துட்டு தெரிஞ்சிட்டாங்கனாலே ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நமக்கு காத்திருக்கு. அதுக்கான கோர்ஸை தவிர வேறு ஏதாவது ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்குமா? எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு ஆசை. நான் பிஎஸ்சி விஸ்காம் படிச்சிருக்கேன். பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நான் ஒரு மெம்பர்ஷிப் கார்டு வாங்கணும், அசோசியேஷன் கார்டெலாம் வாங்கணும். ஸோ நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி வந்து நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகிறதுக்கான அந்த ப்ரெப் ஒர்க் நான் என்ன பண்ணணும்? இப்போது சீக்கிரம் மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் திங் வந்து +2 படிச்சிருக்கணும் அல்லது டிகிரி, எனி டிகிரி. அதுதான் அவங்களோடது. ஏஜ் வந்து 35க்குள்ளே இருக்கணும் மெயினாக மெம்பர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் மாதிரி வந்து யாரோட்டிருந்து வாங்கணும். யாராவது சினிமாட்டோகிராஃபர்கிட்ட இருந்தோ, ஒரு வேளை எனக்கு வந்து யாருமே நான் படித்து முடிச்சிருக்கிறேன், எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து யாரும் தெரியாது அப்படின்னா சீக்காவில் இருக்கிற ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபே வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன ஆதார் கார்டு, அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு அப்ளை பண்ணிடணும். அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில். ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து என்னென்னா பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாங்கள் கேட்போம். மெயினாக என்னென்னா லென்ஸ்னால் என்ன, இப்போ ஒரு 50 mm லென்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து கேட்போம். ஸோ முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 15 yearsஸாக நான் அந்த இன்டர்வியூ பேனலில் ஒன் ஆஃப் த பேனலாக இருக்கிறேன். பிசி ஸ்ரீராம் சார் பிரசிடெண்ட்டாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இருக்கிற ப்ரொசீஜர் எப்படி இருந்ததுன்னா, பொதுவாக இன்டர்வியூ வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவோம், ஒரு 3 மாதம் கழித்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவோம். ஓரளவுக்கு தட் இஸ் ஒரு 50 கேட்குற 5 கேள்வியில் ஒரு 3 கேள்வியாவது பதில் சொல்லணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம். பேசிக் தான். ஸோ அப்புறம் வந்து என்னென்னா பிசி சார் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து எங்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணார். அவர் சொன்னார், முதலே ஒரு 3 வருஷம் படிச்சிருக்கிறேன், அவனை எதுக்கு திரும்ப போய் அனுப்பணும், அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூவில் ஃபெயில் ஆகிறாங்களோ நம்ம ஒரு 2 days வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஒர்க் ஷாப் வந்து நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து கம்பல்சரி ஆக்கிடலாம். அவனுக்கு மெம்பர்ஷிப்பை கொடுத்துருவோம். பட் ஹி ஹேஸ் டு அட்டெண்ட் தட் 2 days ஒர்க் ஷாப் அப்படின்ற ஒரு கேம் சேஞ்சிங்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொண்டு வந்தார். ஸோ ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுக்கான பணம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜூனியர் கார்டுன்னு சொல்லுவோம், அதான் பேஸ். இது அது வந்து 50,000 ரூபா கட்டணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் ஆயிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு 50,000, 1,00,000 ரூபா. ஸோ பட் இதெல்லாம் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு செக்யூராக ஃப்யூச்சர் வந்து செக்யூராகுது. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. முதல் மாதிரியெல்லாம் இல்லை. ஒரு மெம்பர் ஆகிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கேமராமேன்ட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணுறோம்
அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்குறது என்னென்னா, நீ வந்து சீக்கால மெம்பராக இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லையா, நீங்கள் வந்து மெம்பர் ஆகிட்டு வாங்கன்றாங்க. இப்போ நம்ம மெம்பர்ஷிப் கார்டு எடுத்துட்டாலே அதுவே ஒரு வந்து மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆகும் ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர்கிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. சரி, இதுதான் பேசிக் ப்ரொசீஜர் சார். ஹலோ சார், குட் மார்னிங் சார். என்னோடய பேர் இபினேஷ் சார். குட் சார், இப்போ சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆகணும் சார் ஒரு ஆசை. அப்போது அந்த ஃபீல்டில் அதில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ், லைட்டிங், அது சில விஷயங்கள் புரிய மாட்டேங்குது. அது எப்படி ஈஸியாக புரியுறது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி? ஆவிச்சியில் ஜாயின் பண்ணுங்க, ஈஸியாக புரிஞ்சிருங்க. இல்லை, இது ட்ரூத்து தான். நாங்கள் இங்கே வந்து அந்த போன வருஷம் வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் அதுக்காகவே இப்போ என்னென்னா விஸ்காமில் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கிறனால ஃபிலிம் மேக்கிங்கான சிலபஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மிக குறைவு தான் உண்மையை சொல்ல போனோம். அதனால தான் நாங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு 12 வீக் ப்ரோக்ராம் வந்து எபவுட் ஃபிலிம் மேக்கிங். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து ஆல்மோஸ்ட் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கவர் பண்ணிடுறோம். லைட்டிங்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மாடர்னாக புது லைட்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ எல்இடி லைட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆப் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற லைட்ஸை வந்து அது ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த லைட் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றது இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு தயக்கம் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி லைட்ஸும் கூட இங்கே வந்து 1 டே டெமோவில் நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்தோம். அதே மாதிரி ரெட் கேமரா வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து 1 full day ஒர்க் ஷாப் இங்கே கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் நான் சொல்ல வருவேன். இப்போ விஸ்காமில் வந்து மற்ற இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் லக்சரிங் தான் நடக்குது. பட் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 வீக் கான்சென்ட்ரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஃபிலிம் மேக்கிங் வந்து இந்தியாவில் இங்கே தான் நடக்குது. தேங்க்யூ சார். எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ டைரக்டருக்கும் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எந்த மாதிரி சார் இருக்கணும்? இப்போ வந்துட்டு இதுதான் ஷார்ட்னா டைரக்டர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு இந்த ஆங்கிள் வேணும் இப்படி வேணும்னு சொல்லி எடுக்கிறது தான் சினிமாட்டோகிராஃபர் வேலையா? இல்லைன்னா எனக்கு இந்த சீன் வேணும் எப்படி நீங்கள் எடுப்பீங்கன்ட்டு கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்களா? எப்படி சார் சினிமாட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டைமில்? இல்லை, இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி ப்ராக்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்குது. பொதுவாக வந்து டெக்னிக்கலி ஷார்ட் டிவிஷன் அப்படின்றது வந்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தான், சரிங்களா? அது அவங்க தான் இது வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் வந்து செய்யணும். ஏன் அவங்க வந்து டைரக்டர் கையில் ஷார்ட் டிவிஷன் இருக்குன்னா, ஒரு கேமராமேன் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவார். படத்தை எங்கே அசம்பிள் பண்ணுறோம்? எடிட்டிங் டேபிளில். யார் போய் உட்கார முடியும்? டைரக்டர் தான். அதனால தான் வந்து ஷார்ட் ஷுட் பி கால்டு பை எ டைரக்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கு. பட் என்னென்னா ஒரு டைரக்டருக்கு முதல் படம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து சினிமோட்டோகிராஃபர் தான் நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க பை ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் மற்ற விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் தான் வந்து அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு 50-50 மாதிரி தான் உங்களுக்கு. சரியா? சரி, இப்போது விஸ்காம் முடிச்சுட்டு ஏடியா ஜாயின் பண்ணலான்னு இருக்கும். அப்போ வந்து அவங்க கேட்குற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் கார்டு வாங்கிட்டு வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாங்க, அதுக்கான ப்ராசஸ் டைரக்டருக்கு எப்படி இருக்கும்? அந்த அவங்க இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஏதாவது இப்போ ஜாயின் பண்ணணும், இப்போ வேறு டைரக்டர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணணும்னா ஏதாவது ப்ராசஸ் இருக்கா? அந்த மாதிரி ஏதாவது? இல்லை, பொதுவாக ஒரு இன்றைக்கி என்னென்னா சார் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் தான். பொதுவாக ஒரு டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். நீங்கள் பெரிய டைரக்டர்ஸ் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக எடுக்க தெரியும் யாரை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா 2 விஷயம் உள்ளவங்களை வந்து ரொம்ப கீயாக பார்க்குறாங்க அவங்க. ஒன்று வந்து என்னென்னா அவனுக்கு வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது பார்க்குறாங்க. 2வது வந்து எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க. இந்த 2 உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரேஸில் முந்திட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ கமல்ஹாசன் அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் வந்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யாரை எடுக்கிறாரு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்ட பிரகாரம் வந்து நல்ல சினிமோட்டோகிராஃபி தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் வந்து அவர் வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு அடிஷ்னல் இதுதான். தட் இஸ் நோயிங் சினிமோட்டோகிராஃபி அண்ட் எடிட்டிங். உங்களுக்கு வந்து அந்த அதில் வந்து 2லேயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அந்த ஸ்கில் செட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு
கொஞ்சம் ரேஸில் முந்தி போய் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. எனக்கு அது டேரக்டர்ஸ் யூனியன் இருக்குது. பட் என்னென்னா டேரக்டர்ஸ் யூனியன் பொறுத்தவரை அவ்வளோ இது இல்லை. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். ஜாயின் பண்ணுறப்பவே எடுக்கணும்னு கிடையாது. இப்போ சீக்கால் அப்படி ஆப்போசிட்டு. உங்களுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஒரு கேமராமேன்ட்டு கார்டு இருந்துச்சுன்னா ஜாயின் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். டேரக்டர்ஸ் யூனியன் பொறுத்தவரை எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார், மை நேம் இஸ் லோகேஷ். Yeah. இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறேன். அதில் வந்து நான் அனமாஃபிக் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அனமாஃபிக் லென்ஸே ஒரே சீன்ல அனமாஃபிக்கும் ஸ்பெரிக்கலும் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு? ஒரே சீனில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் விஷுவல் லுக்கு வந்து மாறுபடும். அதான் ஏன்னா இப்போ அனமாஃபிக் க்ளோஸ்அப்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அனமாஃபிக் க்ளோஸ்அப்ஸில் வந்து ஓவல் புக்கே இருக்கும். சரிங்களா? ஸ்பெரிக்கலில் நீங்கள் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதே புக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரவுண்டு புக்கேஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களால் வந்து கட் பண்ணும்போது மேட்ச் பண்ண முடியும்னா ஓகே, நிச்சயமாக பண்ணலாம். இப்போ ஒரு சீனுக்குள்ளேயே இன்டர்மிக்ஸ் பண்ண டெஃபினட்டாக நீங்கள் செய்யலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அது கிரியேட்டிவ் டெசிஷனாக இருக்கணும். ஓகே, அது வந்து கிரியேட்டிவ் டெசிஷனாக தான் நீங்கள் செய்யணும். தேங்க்யூ சார். இப்போ இவர் அபிநந்தன் ராமானுஜம் அவர் வந்து போன படம் மார்க் ஆண்டனி பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு படத்தில். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஃபில்டர் வந்து அனமாஃபிக் ஃபில்டர் ஒன்று போட்டார் மெயினாக. இது அந்த ஃப்ளார் வர்றதுக்காக, ஹரிசான்டல் ஃப்ளார் வர்றதுக்காக. ஆனால் லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் லுக்கு தான். ஆனால் ஃப்ளார் வந்து அனமாஃபிக் ஃப்ளாரை வந்து அந்த படத்தில் பண்ணியிருந்தாரு. அது அவருக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு. ஹாய் சார். ஹலோ. ஹாய் சார். ஹாய். முகமது ஃபைசல் சார். இப்போது வர மூவிஸ்லலாம் புது புது டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்களே சார். இப்போ அஸ் சினிமோட்டோகிராஃபராக வந்து நமக்கு நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறது? அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா சீக்கா வந்து வெப்சைட்டில் வந்து அதில் வந்து இப்போது அதுக்கு இது பிசி சாரோடைய ட்ரீம் சைல்டு தான். அவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா இப்போ நான் நிறைய புக்ஸ் எழுதுனதுனால அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க போய் தேடி என்ன இப்போ முதல்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஃபிலிம் இருக்கிறப்போ ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டாக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா கேமராமேன்ஸும் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டி கொடுத்து அந்த அந்த ஃபிலிமை வந்து இந்த மாதிரி ஃபிலிம் இதுக்கு முன்னே இந்த ஃபிலிம் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு கல்ச்சர் இருந்தது ஃபிலிம் இருக்கிற வரைக்கும். டிஜிட்டல் வந்ததுக்கப்புறம் மாதம் ஒரு ப்ராடக்ட் வருது. சரிங்களா? இப்போ ரெட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ மாடல் இருக்குன்றது வந்து நம்மளால் விரல் விட்டு எண்ண முடியாது. அவ்வளோ மாடல் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் ரஷ் இருக்குது இப்போது. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா சீக்கா வெப்சைட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து என்னென்னா புதுசாக என்ன ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சரி அந்த ப்ராடக்டை பற்றி சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற லாங்குவேஜில் நான் தான் அதில் வந்து ஆத்தர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ விசிட் சீக்கா வெப்சைட் யூ கேன் ஈஸிலி அப்கிரேட். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஏன்னா புதுசாக என்னென்ன வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான லாங்குவேஜில் வந்து நாங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். ஐ எம் ஆல்சோ ஹியர் ஆல்சோ. சரிங்க, அதுவும் ஒன்று இருக்குது. தேங்க்யூ பிரகாஷ் சார், தேங்க்யூ மேடம். எதுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னா இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து சச் என்டர்டெய்னிங் செஷன் வந்து சார் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சது. அவர் வந்து டிவியில் தான் நான் பார்த்துருக்குறேன். நேரடியாக அவர் எவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸாக வெரி இன்ஸ்பைரிங்காக வந்து அவரோட செஷன் இருந்தது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை சார், எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் வித் யூ. தேங்க்யூ ஆல். Thank you, sir. Everything that starts well ends well. I am immensely thankful to our guest, Mr. Vignesh Kant and Mr. CJ Rajkumar, sir, for finding time to come and mentor us in their busy schedule. It was a very wonderful and informative session, sir. Everyone would have got
a clear perspective through this session. I thank our Secretary, Mr. AVM K. Shanmugam, Principal Dr. N. Bhuma, Ms. G. Abhinaya, Head of the Department, Viscom, Mr. Prakash S., Assistant Professor, Department of Viscom, for organizing this event. And I also thank the students who enthusiastically participated and made this event a success. Thank you.